सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं पवनदीप सिंह पंजाब तो मध्य प्रदेश ਵਿੱਚ आए हाँ इंदौर शहर मऊ शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ डॉक्टर अंबेडकर भीमराव जी का जन्म स्थान है। उस स्थान ਤੇ पहुँचे हाँ। आप जी ਨੂੰ दर्शन करवावांगे उन्होंने स्थान ਤੇ। सो सब असीस बख्शो कि ये स्थान इन्ना सोहना बनाया गया है, जिहदा भी सबब लगे इधर आउण दा, इधर आके दर्शन जरूर करियो। सो आओ आप अंदर जाके दर्शन करते हैं किस तरह ये स्थान बनाया गया है। देखो कितना सोहना स्थान बनाया गया है। अमोरे हुण पार्क की उसारी हो रही है, रस्ते बनाए जा रहे हैं। सो आप बहुत सवेरे पहुँच गए 7 बजे, तो जो हले कोई नहीं है इत्थे, पर दर्शन करने वाले आ देखो आटो दे विच आ रहे हैं, कोई किस तरह आ रहा है जिहड़े इन्हां नूं मनदे ने। सो देखो ये अगस्त का महीना, सो अज 8 तरीक है। देखो कितना सोहना माहौल है, सवेरे रोज़ मीह पै जाता इत्थे। बस इहो जिहा माहौल रहिंदा ज़्यादा इत्थे ज़्यादातर। इत्थे पार्क बनेगी, आ रस्ता है मूहरे। ये सारा मिलिट्री एरिया है जिथे डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता जी वो भी इत्थे सूबेदार सन इस फौज दे विच। इन्नी सोहनी इमारत बनाई है ना। देखो किसी समय के उत्ते एक जात पात नूं लैके लोग किन्ना वितकरा करते सन। सो अज देखो लोग दूरों दूरों महाराष्ट्र दे विचों आके इत्थे इस स्थान के दर्शन करते हैं। देखो सवेरे सवेरे लोग पहुँच जाते टाइम सिर दर्शन करने वास्ते। कोई गड्डी दे विच, कोई ऑटो दे विच, कोई मोटरसाइकिल के उत्ते आके दर्शन करता है इस स्थान दे। क्योंकि देखो जिन्होंने विद्या हासिल की, महाराज के बचन ने विद्या विचारी तो पर उपकारी। जिन्हों विद्या जिन्हें पढ़ी है, जिहदे कोल ज्ञान है, वही किसी के पर उपकार कर सकता है। क्योंकि जिहदे कोल ज्ञान है ਉਹਦੇ ਕੋਲ सब कुछ है, पर जिहदे कोल ज्ञान नहीं, महाराज आखते ने ना अंधा चानन रखिए दीवे वाले 50। कहते जिहदे कोल ज्ञान नहीं ना, वो इस तरह जिस तरह हनेरा होंदा है ना, अज्ञानता के हनेरे विच लोग जिस तरह भटके हुए सन, इस तरह अन्ने दे सामने भावें 50 दीवे जगा दिते जाण, कहते उन्होंने कदे चानन नहीं हो सकता। पर देखो कितना ज्ञान वंडिया डॉक्टर अंबेडकर भीमराव जी ने। देखो स्थान कितना सोहना बनाया गया। अज उन्होंने थां ते देखो मेले लगते हैं, किस तरह आके उन्होंने स्थान ते दर्शन करते हैं सब आके। सो आओ आप हुण अंदर जाके दर्शन करते हैं। सो आ देखो बाबा जी का कितना सन्मान करते हैं। ये लगता महाराष्ट्र चो आए दर्शन करने वास्ते। महाराष्ट्र के दर्शन करने वास्ते आए हो। फुल लैके आए आ और कई कुछ। 2 गड्डियां आई देखो। सो आओ आप अंदर जाके दर्शन करते हैं। कितनी सोहनी इमारत बनाई गई है। सो अंदर की बनाया होया अंदर जाके देखते हैं आप।
ਸੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਕੀਰ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਜੋਗੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖ ਨੇ ਬੜਾ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਖੱਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਊ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ।
ਸੋ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੀ 14ਵੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ 14 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਬਚੇ। 5 ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚੇ, ਬਾਕੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਉਹ ਬਗੈਰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਗੈਰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਗੈਰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਬਚੇ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ। ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਮਾ ਬਾਈ, ਬਾਬਾ ਸਹਿਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ। ਬੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਨਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। 7 ਨਵੰਬਰ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ।
ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੀਚਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ 7 ਨਵੰਬਰ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ, ਫੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਣਾ ਖੂਹ 'ਤੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। MP ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਨ ਮਾਊ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਥੱਲੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਡਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਥੱਲੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਥੱਲੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ। ਸੋ ਆਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਈ। ਕੋਈ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਉਹਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਲ ਜੋਤਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਛੂਤ ਛਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੇ ਹਾਰ।
कहते मैं छोटी जात दा, लोकी सारे हसदे ने। बलिहारी इस जात को जिह जपिओ सिरजणहार। किते जातां ते ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਗਿਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਇਹ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ USA ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, MSc ਕੀਤੀ, BSc ਕੀਤੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਚੱਲ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ RBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਾ ਰੂਬੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ RBI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। RBI ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਫਿਰ।
ਸੋ ਮੈਂ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਥਾਨ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।